سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویبا اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستارہ سے کلید کرم کشا کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم سنیو یاد ان کی مناتے رہو نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو اس میں اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے باد توحید کے متبالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار گرتوں کو اٹھانے والے نبی روتوں کو ہنسانے والے نبی میدان محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پاک پر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مرید حضور مفتی اعظم ہند کی آمد ہے وہیں پر بہت سارے باوقار عالم دین آپ کے سامنے حاضر و موجود ہیں علاقے والے جب جلسے میں تقریر کے لیے آئیں نظامت کے لیے آئیں نعت نبی پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ بیماری آج سے نہیں برسوں سے نظر آ رہی ہے کہ ان کو بے توجہی کے ساتھ سنا جاتا ہے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ بھئی ان کا خطاب ہو ان کی تقریر ہو ان کی نعتیں ہو لیکن الحمدللہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگ محبت سے اب سن رہے ہیں نوجوانوں اپنی زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو جتنے بھی میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں ابھی آپ نے ہندوستان کے اس ناظم کی نظامت سن رہے ہیں ابھی تو شروعات ہے بڑی اچھی نظامت ہوتی ہے اخلاق بہت بلند ہے کردار بہت بلند ہے انسان جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ حضرت کا خدا کی قسم کردار خوبصورت ہے آپ نظامت سنیں گے میرے ساتھی محترم حضرت علامہ مولانا زبیر عالم صاحب بھی بیٹھے ہیں شاعر کہتا ہے ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی کہیے سبحان اللہ بھائی جان یہاں آواز دیجئے بہت مائک اچھا ہے یہاں آواز دے دیجئے ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی دونوں جہاں کی خیر ہے دولت نماز کی کہیے سبحان اللہ ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی دونوں جہاں کی خیر ہے دولت نماز کی دل میں بسا لو دوستو حسرت نماز کی دل میں بسا لو دوستو حسرت نماز کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی زور سے بولو جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی پیاسے پھروگے حشر میں تم بے نمازی ہو پیاسے پھروگے حشر میں تم بے نمازی ہو پھر یاد وہیں آئے گی نعمت نماز کی آپ بیٹھے ہیں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے آج ایمانداری سے بتائیے تعمیری کانفرنس کا انعقاد ہوا کہاں چھپی کی سرزمین پر کس چیز کے لیے مدرسے کی تعمیر مسجد کی تعمیر عیدگاہ کی تعمیر قبرستان کی تعمیر آپ تو تعمیر کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے گا مسجد کی تعمیر تو ہو جاتی ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے والا بہت کم نظر آتا ہے مدرسے کی تعمیر تو ہو جاتی ہے لیکن صحیح طریقے سے ہم اپنے بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت کا سسٹم شروع نہیں کرتے ہیں تعمیر عید کا کانفرنس تو ہوتا ہے لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے تعمیر قبرستان کانفرنس ہم تو
तो कर लेते हैं, लेकिन आखिरत का सरमाया हमारे पास नहीं है। इसलिए मंसर नवाज आपको ये पैगाम देना चाहता है, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए, तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए, तामीर कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए। सबसे पहले तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस कर लो। जब तेरी जिंदगी की तामीर होगी तो मस्जिद बनाएगा भी और पेशानी झुकाकर रब की बारगाह में अपने आप को बेहतर बनाएगा। अरे भैया आवाज थोड़ा इसको भी दे दे, थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज गुफ्तगू मेरी अलग तरीके से हो रही है और आपको सुनना है। जब इंसान की तामीर जिंदगी होती है तो क्या होता है, फिर वो आप तो है लेकिन किसी की बहू बेटी पे नजर नहीं उठाती है, उसका पैर तो है। अगर जिंदगी की तामीर होती है तो शराब के अड्डे में नहीं जाता है, जब जिंदगी की तामीर होती है तो यतीमों को नहीं सताता है, जिंदगी की तामीर होती है तो अपने घर को जो है संगे मरमर के मकान में वो बेटा रहता है और माँ को जो है चूल्हे के मकान में नहीं रखता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो बेहूद की बातें नहीं करता है, जब जिंदगी की तामीर होती है हराम नहीं खाता है, जब जिंदगी की तामीर होती है तो हलाल पसंद होता है, जब जिंदगी की तामीर होती है वो इंसान नेकोकार हो जाता है, जब जिंदगी की तामीर होती है खुदा की बंदगी करने वाला होता है, जब जिंदगी की तामीर होती है वो इंसान पक्का और सच्चा हो जाता है, जब जिंदगी की तामीर होती है तो दुनिया भी आबाद होती है, उसकी आखिरत भी आबाद हो जाती है। अगर जिंदगी की तामीर न हो तो सुनिए, हजारों मस्जिदें हैं लेकिन मस्जिदें खाली नजर आती है, मदरसे खाली नजर आ रहे हैं, ईदगाहें खाली नजर आ रही है, कब्रिस्तान आप देख रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं जागा दो चीजों को ख्याल रखिएगा, एक खुदा की इबादत है, दो चीजें और भी याद रखिएगा। पहले दो चीजें याद रखिए, ये दो चीजें जो याद रखेगा वो गुनाह नहीं करेगा। कौन चीजें? एक वो चीज जो इंसान ये सोचे मुझे हर हाल में मौत आने वाली है, चाहे जवानी में भी मौत आ सकती है, बुढ़ापे में भी मौत आ सकती है, इस उम्र में भी मौत आ सकती है, अभी भी मौत आ सकती है, एक आंख में भी मौत आ सकती है, एक घड़ी में भी मौत आ सकती है, एक पल में भी मौत आ सकती है। जिसका ईमान ये होगा, जिसका यकीन ये होगा, जिसका जो है तौर तरीका ये होगा कि मौत मेरे इतने करीब है, वो गुनाहों से बच जाएगा। और जिसका ये तरीका याद रहे कि सुनो, अगर मैंने हक़ुल्लाह को जो है फरामोश किया, हक़ुल इबाद को खा लिया, तो सुनो, अगर मैंने हक़ुल इबाद को गसब किया, हक़ुल इबाद में मैंने किसी का हक मार दिया, तो क़यामत में जब तक ये माफ न करे मेरा खुदा माफ नहीं करेगा। ये दो चीजें याद रखे, किसी का हक नहीं मारेगा, जिसे मौत का ख्याल याद रहे वो दुनिया में गुनाह नहीं करेगा। आज हालात ऐसे हो रहे हैं, इलाके में देख ले, कुरान में फरमाता है वाक़िमुस्सलाह वातुस्सका वरकऊ मार्राकीन, वाक़िमुस्सलाह और नमाज कायम करो, वातुस्सका और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ नौजवानों, आज से अहद करके उठना, मेरे भाई अहद करके उठना। आज यहाँ से जाना तो पहले ये तसव्वुर करके जाना कि मेरी जवानी आज है, कल नहीं रह सकती है, कोई यकीन नहीं है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा। तो आज से अहद करके जाइएगा, आप तारीख पढ़िएगा, खुदा की कसम आपको पता चलेगा। कुरान में मेरे रब ने फरमाया वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुस्सका और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ये कह रहा है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अलहदा भी रुकू कर सकता है, अलहदा भी सजदा कर सकता है, क़याम अलहदा भी कर सकता है, लेकिन रुकू करने वालों के साथ रुकू करने की हिकमत क्या है, वजह क्या है? तो सुनिए नौजवानों, आज से तौबा करके कल की फजर की नमाज शुरू कर देना। खुदा की कसम याद रखिए, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है और रब की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाता है, तो आज गया है, पहली बार गया है, अभी पहली नमाज पढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए उस सफ में जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरी जिंदगी नमाज पढ़ रहे हैं, 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक वो नमाज अदा कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, और आप उसी के साथ रुकू करने वाले आप भी रुकू कर रहे हैं, उसी सफ में खड़े हो गए हैं। तो मौला तुम्हारे गुनाह नहीं देख रहा है, तुम्हारे खता नहीं देख रहा है, तुम जो रुकू करने वालों के साथ रुकू कर रहे हो, जितना सवाब
तजुर्बा। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा ये है, सच बताइएगा आज हमारे इलाके के लोग सोचते हैं अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, जवानी है बुढ़ापे में नमाज पढ़ लूंगा, उम्र पड़ेगी नमाज पढ़ लूंगा। और अफसोस होता है, ताज्जुब इस बात की होती है, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साहब, ताज्जुब इस बात की होती है अगर किसी इंसान से कहा जाए कि दाढ़ी रख लो तो वो ये तसव्वुर करता है मौलाना अभी तो मेरी बेटी की शादी बाकी है, बेटे की शादी बाकी है, समझी के घर जाना है, समझी के घर जाने तक तो जिंदा रहेगा, तेरे पास गारंटी क्या है। मेरे ताजुश शरिया की एक बात मुझे याद आ रही है, खुदा की कसम, मेरे ताजुश शरिया गुजरात की सरजमीन भरूच के अंदर पहुंचे थे। जब मेरे ताजुश शरिया पहुंचे तो वहां पर मुरीदीन मोतकदीन मुतवस्सिलीन पहुंचे, नौजवान लोग भी पहुंचे, वहां पर सब मुसाफा कर रहे थे। एक नौजवान टी शर्ट पहन के गया था, उस नौजवान की टी शर्ट पे एक तस्वीर थी, एक फोटो था। जैसे ही मेरे ताजुश शरिया देखे तो जो लोग ताजुश शरिया से मिले हैं मैं उन्हीं का गुलाम हूँ, उन्हीं